ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی کانگریس کو خط لکھ دیا، لکھا کہ اس دوران جب ان کی حکومت پائیدار امن کی کوشش کر رہی ہے، جنگ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک گراسلی کے نام خط میں ٹرمپ نے لکھا کہ ایران سے 28 فروری کو جو مسلح کشیدگی شروع ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ 7 اپریل 2026 کے بعد سے امریکہ کی مسلح افواج اور ایران کے درمیان فائرنگ کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا۔ خط میں ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ ممکن ہے کہ یہ تنازع ابھی مکمل طور پر حل نہ ہوا ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس کو بتایا کہ جنگ بندی کے باعث ایران کے خلاف کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں، لہٰذا انہیں جنگ جاری رکھنے کے لیے قانون سازوں کی اجازت درکار نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس کو خط لکھ دیا، لکھا کہ اس دوران جب ان کی حکومت پائیدار امن کی کوشش کر رہی ہے، جنگ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک گراسلی کے نام خط میں ٹرمپ نے لکھا کہ ایران سے 28 فروری کو جو مسلح کشیدگی شروع ہوئی تھی اب ختم ہو چکی ہے۔ 7 اپریل 2026 کے بعد سے امریکہ کی مسلح افواج اور ایران کے درمیان فائرنگ کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا۔ خط میں ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ ممکن ہے کہ یہ تنازع بھی مکمل طور پر حل نہ ہوا ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس کو بتایا کہ جنگ بندی کے باعث ایران کے خلاف کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں، لہٰذا انہیں جنگ جاری رکھنے کے لیے قانون سازوں کی اجازت درکار نہیں ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران سے ٹیلی فون پر بات ہو رہی ہے، ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن وہ ایران کے ساتھ تجاویز سے مطمئن نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ انہوں نے ایرانی قیادت کی تقسیم پر بھی بات کی۔ ایرانی منقسم قیادت الگ الگ بیانات دے رہی ہے۔ ٹرمپ اس بار بھی پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی تعریف کرنے لگے، کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ ایرانی تازہ تجاویز سے غیر مطمئن، ایران سے صرف اچھا معاہدہ قبول کرنے کا اعلان، پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کی تعریف۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ایران سے ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں لیکن وہ ایران سے بات چیت سے خوش نہیں۔ ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن ایسی چیز مانگ رہا ہے جس سے وہ اتفاق نہیں کر سکتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ صدر نے کہا کہ ایرانی قیادت میں اتحاد نہیں، وہ 3 سے 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ انہیں شدید الجھن درپیش ہے، ہر کوئی الگ الگ بات کرتا ہے، انہیں چاہیے کہ بہتر تجاویز پیش کریں۔ صدر ٹرمپ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کی تعریف نہیں بھولے، کہا کہ وہ پاکستان کی عزت کرتے ہیں، پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہرمز بند ہے، تاہم 1-2 دن میں ایران سے متعلق کچھ اہم پیش رفت ہوگی۔ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو ایران کو مکمل تباہ کر دیں یا کوئی معاہدہ کر لیں۔ ان کی خواہش پہلا آپشن ہے لیکن وہ ایران سے صرف اچھا معاہدہ قبول کریں گے۔ واشنگٹن ایران کو دھمکیاں دینا چھوڑ دے اور توسیع پسندانہ طرز عمل تبدیل کرے تو سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ اپنے رویے اور طرز عمل پر نظر ثانی کرے تو انہوں نے کہا کہ ترکی، قطر، سعودی عرب، مصر، عراق اور آذربائیجان کے سامنے اپنا موقف پیش کر دیا ہے۔ ایرانی افواج کسی بھی جارحیت کے خلاف دفاع کے لیے تیار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے دشمنوں کے خلاف معاشی جنگ بندی کی اپیل کر دی ہے۔ اپنے پیغام میں مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ اقتصادی اور ثقافتی جہاد کے ذریعے مخالفین کو شکست دی جائے، فوجی میدان میں ترقی کے بعد معاشی محاذ پر کامیابی ضروری ہے۔ ایرانی عوام مقامی طور پر تیار اشیاء کا استعمال کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے دشمنوں کے خلاف معاشی جنگ بندی کی اپیل کر دی ہے۔ اپنے پیغام میں مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ اقتصادی اور ثقافتی جہاد کے ذریعے مخالفین کو شکست دی جائے، فوجی میدان میں ترقی کے بعد معاشی محاذ پر کامیابی ضروری ہے۔ مذاکرات میں باضابطہ ثالث صرف پاکستان ہے۔ مذاکرات کے معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں لیکن باضابطہ ثالث کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے۔ اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا 2 ٹوک موقف، کہا ایران پر حملہ کھلی جارحیت جاری ہے، بہت سے ممالک ہماری مدد کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ایرانی قوم کے خلاف کی گئی امریکی جارحیت کے جواز کو بھی سختی سے مسترد کرتے ہوئے امریکہ کے حق دفاع کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اسماعیل بقائی نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا، حق دفاع کس چیز کے خلاف ہے؟ کیا ایران کی جانب سے کوئی مسلح حملہ ہوا تھا جو دفاع کو جواز فراہم کرے؟ جو جواب ہے ہرگز نہیں ہے، لہٰذا یہ ہرگز حق دفاع نہیں تھا بلکہ ایرانی قوم کے خلاف ایک کھلی جارحیت تھی جس کا بھرپور اور بروقت جواب دیا گیا۔
अमरीकी सेनेट में ईरान जंग पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की छठी कोशिश भी नाकाम हो गई है। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेक्सेथ ने कहा है कि ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। अमरीकी वज़ीर जंग ने सेनेट आर्म्ड सर्विस कमेटी के सामने बयान में कहा कि ईरान से जंग कब ख़त्म होगी और कब कांग्रेस से मंजूरी लेना ज़रूरी होगी, ये फैसला वाइट हाउस ही करेगा। उन्होंने कहा कि जंग में वक्फा 60 रोज़ की कानूनी मुद्दत गैर मौसर बना देता है, जिसके तहत अमरीका को जंग ख़त्म करनी या कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है। अमरीका ने ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स के अकाउंट से मुंजमद करने पर गौर शुरू कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेट ने अमरीकी टीवी इंटरव्यू में कहा कि अमरीका नाकाबंदी के अलावा ईरान पर मज़ीद सख्त मुआशी दबाव बरकरार रखेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक सदर ट्रंप ने इनसे ईरान पर दबाव बढ़ाने को कहा है। उन्होंने बताया कि ईरान तेल की खरीद फरोख्त में मुलव्वस सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदियाँ आयद करने के इरादे से आगाह कर दिया गया है। आबना हुर्मुज़ बंद करके हमसाया ममालिक को अमरीका से पाक मशरिक़ वस्ता का तोहफ़ा देंगे। ईरान आबना हुर्मुज़ पर मौसर निज़ाम कायम करे तो खित्ते के हमसाया ममालिक भी फ़ायदा उठा सकेंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने बयान में कहा कि 1622 में ईरान ने 115 साल कब्ज़े के बाद यूरोपीय इस्तेमार को खलीज फ़ारिस से निकाल दिया था। इस तारीख़ी कामयाबी की याद में कौमी यौम खलीज फ़ारिस मनाया जाता है। खलीज फ़ारिस आबना हुर्मुज़ में ईरानी हिकमत अमली कौमी मफादात तक महदूद नहीं है। ईरान की हिकमत अमली का मकसद खित्ते में बैरूनी ताकतों के असर व रसूख का खात्मा और हमसाया ममालिक के लिए ज़्यादा खुद मुख्तार महफूज मुस्तकबिल की बुनियाद रखना है। ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ कभी मुज़ाकरात की मेज़ नहीं छोड़ी। हम जंग के ख़्वाह नहीं हैं, लेकिन इससे डरते भी नहीं हैं। ईरानी सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने मज़ीद कहा कि अगर हमारी इज़्ज़त को ख़तरा लाहक हुआ तो हम अपनी इज़्ज़त के लिए लड़ेंगे। अगरचे ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात का खैर मकदम किया, मगर सिफारतकारी मंतक और अक़ल पर मबनी होती है। हम किसी किस्म का जबर कबूल नहीं करेंगे। जो दुश्मन जहरियत और धमकियों के ज़रिए अपने मकासद हासिल ना कर सका, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी हुक्म चलाने या मुतालबात मुसल्लत करने का हक़ नहीं रखता। चीफ जस्टिस ने कहा कि ईरान अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, उन्हें सज़ा दिलाएंगे और मुआवजा हासिल करेंगे। ईरान जंग पर सदर ट्रंप और जर्मन चांसलर के दरमियान इख्तलाफात बरकरार है। अमेरिका ने जर्मनी से अपने 5000 फौजियों के इनखला का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान पेंटागन ने कहा है कि फौजियों का इनखला आइंदा 6 से 12 माह के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर और जर्मन चांसलर के दरमियान हालिया दिनों में ईरान जंग के मामले पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद ये फैसला सामने आया। सदर ट्रंप इससे कबल इटली और स्पेन से भी अमेरिकी फ़ौज निकालने की तजवीज़ दे चुके हैं। तर्जुमान पेंटागन शॉन पार्नेल ने एक बयान में कहा कि जर्मनी से फ़ौजियों के इनखला का हुक्म वज़ीर जंग पैट हेक्सेथ ने दिया है। फैसला यूरोप में अमेरिकी अफवाज की तैनाती से मुतालिक महकमे के जामा जायज़े के बाद किया गया है। इसमें खित्ते की ज़रूरियात और ज़मीनी हालात को मद्देनज़र रखा गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोप से अमरीका दरामद की जाने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन हमारे तयशुदा तजारती माहदे की पाबंदी नहीं कर रही। आइंदा हफ्ते में यूरोपीय यूनियन की कारों और ट्रकों पर महसूलात में इजाफा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि EU अमरीका में कारें और ट्रक तैयार करेंगे तो कोई टैक्स नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस वक्त कई ऑटोमोबाइल और ट्रक के कारखाने ज़ेर तामीर हैं। इन कारखानों में $100 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी एक रिकॉर्ड है। ट्रंप ने कहा कि ये कारखाने अमेरिकी कारकुनों पर मुश्तमिल होंगे, जल्द खोल दिए जाएंगे। आज अमेरिका में जो भी हो रहा है, इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। दुश्मन की हर किस्म की धमकियों के सामने डट जाएंगे। ईरानी आर्मी चीफ जनरल हातमी का ईरान में टीचर डे की मुनासबत से पैगाम। कहा, अपने टीचर्स, प्रोफेसर्स, रहबरों के फरमूदात से सबक सीखना चाहिए। दिफाई तैयारी ऐसे करें कि मुल्क की इस्तिकलाल सरजमीन की हिफाजत अंजाम पाए। दुश्मन की हर किस्म की धमकियों के सामने डट जाएंगे। ईरानी आर्मी चीफ जनरल हातमी का ईरान में टीचर डे की मुनासबत से पैगाम। कहा कि अपने टीचर्स, प्रोफेसर्स, रहबरों के फरमूदात से सबक सीखना चाहिए। दिफाई तैयारी ऐसे करें कि मुल्क की इस्तिकलाल सरजमीन की हिफाजत अंजाम पाए। समूद फ्लोटेला पर इसराइली फ़ौज की जानिब से गैर कानूनी हिरासत में लिए गए मुश्ताक अहमद को रहा कर दिया गया है। सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार
نے کہا کہ فلوٹیلا پر سوار انسانی ہمدردی کے کارکنوں کی غیر قانونی حراست اور غزہ بھیجی جانے والی امداد میں رکاوٹ ڈالنے کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان فلسطینی بہن بھائیوں کے غیر متزلزل اور مستقل حمایت جاری رکھے گا۔ خیبر پختونخوا میں باجوڑ کے علاقے مامند میں خوارج کی جانب سے کرکٹ گراؤنڈ پر کوارڈ کاپٹر سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ فتنہ الخوارج کی جانب سے حملہ باجوڑ کے علاقے مامود کی تحصیل شاہی تنگی میں کرکٹ گراؤنڈ پر کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر باجوڑ کے مطابق مارچ اور اپریل 2026 کے دوران افغانستان کی جانب سے باجوڑ کے مختلف سرحدی علاقوں میں بالخصوص مامود اور سلارزئی میں مارٹر گولے فائر کیے گئے۔ افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر فائرنگ سے 9 افراد شہید ہوئے، جن میں 3 خواتین اور 6 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج نے دانستہ طور پر اس وقت حملہ کیا جب کرکٹ گراؤنڈ میں کھیل جاری تھا۔ ماہرین کے مطابق فتنہ الخوارج نہتے عوام کو اس لیے نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ سیکورٹی فورسز کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ شہری آبادی کو مسلسل نشانہ بنانے کی وجہ سے عوام کے اندر فتنہ الخوارج کے لیے نفرت گہری اور شدید ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ کرکٹ کھیلنے والے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے۔ افغان طالبان کے پی میں شہری آبادی پر حملے کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے باجوڑ میں حملے میں 9 شہری شہید ہوئے ہیں، جن میں 6 بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ حملوں میں 12 افراد زخمی ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان طالبان کو بھارتی حمایت یافتہ عناصر کی پشت پناہی حاصل ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اصول، عزم اور سچائی پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی آئندہ ہفتے میں پورے معاملے کا جائزہ لے کر رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری سیکریٹری کابینہ اور کامرس سیکریٹری کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ کمیٹی بلا کسی تفریق کے فریقین اور متاثرین کو سنیں گی۔ وزیر اعظم کے حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے کی طرف سے کسی بھی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی کے قیام کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ملک میں کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ امیر ہو یا غریب، سب ہی قانون کے برابر ہیں۔ حکومت بلا تفریق تجاویز کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کو لیز پر لینے والی کمپنی نے قوانین توڑے ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں بین این پی گروپ کا کیس سنا گیا۔ شاہراہ دستور کا قبضہ پہلے سے سی ڈی اے کے پاس ہے۔ میں کہیں بھی کوئی ناجائز قبضہ ہو، ناجائز تجاوزات ہوں، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ ایک بلڈنگ جو اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس کے دل میں واقعہ ہے، جسے عرف عام میں 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کہا جاتا ہے۔ پی این پی نے 4.8 بلین روپے کی یہ لیز ہوٹل اور سروس اپارٹمنٹس اور 5 سٹار ہوٹل کے لیے لی۔ یہ میں یاد دہانی کروا دوں کس کے لیے لی۔ بینک کی قسطیں نہ دی، بینک سے ڈیفالٹ کر گئے اور بینک کا کیس نیب پہ بھیج دیا۔ نیب نے جب اسی بی این پی کو بلایا کہ آپ ڈیفالٹر ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ وہاں ہمارے پاس کمرشل کوئی چیزیں، کمرشل دکانیں، کمرشل پلیس وہ لے لیں اور کچھ اپارٹمنٹس لے لیں۔ انہوں نے سی ڈی اے کے نوٹسز کی کوئی پرواہ نہ کی۔ 2014 میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کا نوٹس لے لیا، اس نے اس پہ کام رکوا دیا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ صارفین کو مہنگی بجلی سے محفوظ رکھا جائے۔
وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ کچھ روز سے عوام کو لوڈ مینجمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض حلقوں کی جانب سے اس بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ بجلی کی پیداوار 46,000 میگا واٹ نہیں ہے بلکہ 32,000 میگا واٹ ہے۔ 19 اپریل سے 29 اپریل تک لوڈ مینجمنٹ کو 2 سے 2.5 گھنٹے تک کیا گیا۔ یہ گیس کی قلت کے باعث تھی، ہمیں مہنگی گیس خریدنا پڑی، جس کے بعد لوڈ مینجمنٹ کا خاتمہ ہو گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترکی کے سفیر عرفان نذیر اوغلو کی ملاقات کی۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری رہیں گی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح روابط اور تعاون پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا۔ ترکیہ نے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے ملاقات کی۔ بلال بن ثاقب نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کی آپریشنل ریگولیٹر میں منتقلی اور ریگولیٹری سینڈ باکس کے افتتاح پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت کے فروغ اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کے لیے ورچوئل اثاثہ جات کے شعبے میں مؤثر اور عالمی معیار کے مطابق ریگولیٹری نظام کو جلد از جلد مکمل طور پر فعال بنایا جائے۔ نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی بالخصوص مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل فائنانس کے شعبے میں تربیت فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں تاکہ ملک کی افرادی قوت کو مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ نے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز اور ایف آئی اے اکیڈمی کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدارت اجلاس میں جاری تعمیراتی سرگرمیوں کو اعلیٰ معیار کے مطابق جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان انور نے وزیر داخلہ کو اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ادارے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور افرادی قوت کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ نئی بھرتیوں کے عمل میں میرٹ اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ مورکہ حق میں پاکستان کو عظیم فتح ملی جس سے پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ وزیر اطلاعات نشریات کے زیر اہتمام تقریب سے وفاقی وزیر اطلاعات نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم بنیاد مرصوص کی عظیم فتح کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپریشن بنیاد مرصوص نے تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے جبکہ بھارت دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ ہم نے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کا کہا تھا، ہماری فضائیہ نے بھارت کے رافیل کو ڈھیر کر دیا۔ پاکستان کو جنگی اور سفارتی محاذ پر کامیابیاں ملی ہیں۔ فیلڈ مارشل آصف منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو لیڈ کیا۔ پاکستان نے بھارت کے 8 جہاز گرائے۔ بنیاد مرصوص اور مارکہ حق نے نہ صرف ایک نیا مقام پیدا کیا پاکستان کے لیے بلکہ تاریخ کے رخ کو موڑ کے رکھ دیا۔ اور یہ جو مہینہ ہے مئی کا، آج 1 سال مکمل ہوا اس فتح کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پاکستانی قوم کو عطا فرمائی۔ اور میں آج یہ بچوں کا اور بچیوں کا جوش اور جذبہ دیکھ رہا تھا جو یہاں پہ آئے ہیں اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے، اپنی افواج کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنے اور آپریشن بنیاد مرصوص کی فتح کا جشن منانے 1 سال کے بعد۔ تو آپ کے جذبے کو دیکھ کے، آپ کے حوصلے کو دیکھ کے، آپ کی ہمت کو دیکھ کے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ جہاں پہ آپریشن بنیاد مرصوص اور مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی، پاکستان کا مستقبل بھی بڑے محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے۔
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में फलाही इक़दामात के तहत एक मुनफरद मनसूबे रहमत कार्ड का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जिसके तहत इब्तदाई मरहले में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि रहमत कार्ड प्रोग्राम का मकसद सिर्फ माली इमदाद फराहम करना नहीं, बल्कि मुस्तहिक अफराद के समाजी वक़ार और माशी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाना है। लाहौर से हमीद गुराया की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह किया, जबकि इस मौका पर सूबाई मामले खसूसी राशिद इकबाल नसरुल्लाह ने ब्रीफिंग में बताया कि ये प्रोग्राम पंजाब की तारीख में अपनी नौइयत का पहला इकदाम है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि ये मंसूबा मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई में शुरू किया गया और हुकूमत रवायती सियासत की बजाय अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। यही सिलसिला आगे भी जारी रखा जाएगा। हुकूमत पंजाब इस प्रोग्राम के लिए सूबाई ज़कात फंड से 5 अरब रुपए की खतीय रकम मुख्तस की है। रहमत कार्ड के तहत हर मुस्तहिक फर्द को 1 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे ताकि वो अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी कर सकें। ये प्रोग्राम न सिर्फ फलाही रियासत के तस्वर को मजबूत बनाएगा, बल्कि माशरे के कमजोर तबकात को बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मौका भी फराहम करेगा। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि इस प्रोग्राम से सिर्फ वही बेवाएं और यतीम बच्चे मुस्तफीद होंगे जो शरई तौर पर ज़कात के मुस्तहिक हैं। शहरी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए रहमत कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। हमीद गुराया, न्यूज़ 1 लाहौर। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान तामीराती मशीनरी, हैवानात की सेहत, मेडिकल टेक्नोलॉजी के 2 मुफाहमती यादाश्तों और एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। तकरीब चीन के शहर सानिया में मुनक़िद हुई, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी शिरकत की। अल हसन ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट, सैनी इंटरनेशनल डेवलपमेंट और हैनान जियालोंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। मुआहदे पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, लोयांग मॉडर्न बायोलॉजी ग्रुप के चेयरमैन वांग शॉनपू ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत अफ्रीकी तावन के जरिए सीपैक से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए भी सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लिया जाएगा। मुफाहमती यादाश्त पर सेनेटर सलीम मांडवीवाला, नायब सदर सैनी ग्रुप लीचन और चेयरमैन हाओ जियालोंग ने दस्तखत किए। इसके अलावा पाकिस्तान में हैवानात की सेहत के लिए वैक्सीन, खुसूसन मुँह खुर की बीमारी की वैक्सीन की फराहमी के लिए एक मुश्तरका मनसूबे का मुआहदा भी तय पा गया। तकरीब के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। कौमी एकजहती और तारीख पर मबनी किताब मोरका हक की रोनमाई 5 मई को की जाएगी। मोरका हक के दौरान मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हुए पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज के शाना बशाना कौमी एकजहती की आला मिसाल पर पेश की। किताब मोरका हक पाकिस्तान के दिफा, वक़ार और दानिशमंदाना सिफारतकारी का एक जामे और काबिल फ़ख्र अक्कास है। किताब कौमी तारीख का एक दरकिशा बाब है, जिसमें दुश्मन की जारियत के खिलाफ कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। यह किताब भारत की साजिशों, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी को भी बेनकाब करती है। भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फौज ने दुश्मन को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि उसको आलमी सालिसों की तरफ दौड़ना पड़ा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफे का सिलसिला जारी है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते भी महंगाई की शरह 0.62% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 14.52% की सतह पर पहुंच गई है। एक हफ्ते में 14 अशिया ज़रूरिया महंगी, 13 की कीमतें कम हुई हैं। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में डीजल तकरीबन 8%, पेट्रोल 7.18% तक महंगा हुआ। गुज़श्ता हफ्ते में गंदम का आटा 4.74%, आलू 1.39% तक महंगे हुए। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में ब्रेड 0.75%, दाल मूंग 0.66%, मटन 0.45%, बीफ 0.39%, जबकि केले 0.37% तक महंगे हुए। ताज़ा दूध, दही और सिगरेट भी महंगी होने वाली एशिया में शामिल है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया कि एक हफ्ते में टमाटर 17.17% और चिकन 6% तक सस्ता हुआ। गुज़श्ता हफ्ते लहसुन 2.38%, दाल माश 0.98% तक सस्ती हुई। एक हफ्ते में LPG गैस की कीमतों में 0.8% की कमी हुई। चावल, अंडे और दाल मसूर भी सस्ती होने वाली एशिया में शामिल है। खुश दूध, गुड़, नमक समेत 24 एशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। बाजोड़ के इलाके बड़ा महमूद से ताल्लुक़ रखने वाली 24 साला मुनीबा हुसैन ने नामसाद हालात और कबायली रिवायत के दरमियान
मेहनत की नई मिसाल कायम कर दी। CSS 2025 के इम्तिहान में अपनी पहली ही कोशिश में कामयाबी समेट ली। डॉक्टर मोहम्मद अरशद हुसैन की साहबजादी ने CSS की इम्तिहान में अपनी पहली ही कोशिश में कामयाबी समेट कर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। नमल पेशावर से इंग्लिश लिसानियात में ग्रेजुएशन करने वाली मुनीबा ने अपने इलाके से इस बावकार सर्विस का हिस्सा बनने वाली पहली खातून हैं जो पूरे कबायली खित्ते के लिए एक काबिल फ़ख्र एजाज़ और नौजवान तालिबात के लिए मशाले राह है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई है। ज़िला बन्नू शुमाली वज़ीरिस्तान से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक हुई है। NEOC ने बताया है कि पोलियो के खात्मे के लिए टारगेटेड इकदामात और मौसर हिकमत अमली पर अमल जारी है। पोलियो लाइलाज मर्ज है मगर बर वक्त वैक्सीनेशन के ज़रिए इससे बचाव मुमकिन है। हुकाम ने कहा कि पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुहिम के दौरान बच्चों को कतरे पिलाना नागुज़ीर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ज़िला वेस्ट में बाब खैबर रोड की बहाली और मेट्रोवेल में जारी काम का मुआयना किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पूरे शहर में तरक्याती काम जारी हैं। शहरियों की शिकायत और मुश्किलात का जल्द इज़ाला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ही कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बना सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासत में खाली कारतूस छोड़ने वाले इल्ज़ाम तराशी, जबकि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। एक बार फिर खेलों की बात करते हैं। ICC ने मेंस टेस्ट और वेमेंस की वनडे टीम की सालाना रैंकिंग जारी कर दी है। टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम 1 दर्जा तरक्की करके 7वीं से 6ठी पोजीशन पर आ गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की पहली पोजीशन बरकरार है। इसी तरह जनूबी अफ्रीका की दूसरी, भारत की तीसरी, इंग्लैंड की चौथी और न्यूजीलैंड की 5वीं पोजीशन है। दूसरी जानिब वेमेन वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम 1 दर्जे तनज़्ज़ुली से 8वीं पोजीशन पर चली गई है। मुल्क भर में कराटे के फ़रोग और नए टैलेंट को उजागर करने के लिए पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के ज़रिए तमाम दूसरी ऑल पाकिस्तान इंटर क्लब्स कराटे चैम्पियनशिप आज से लाहौर में शुरू होगी। सदर कराटे फेडरेशन चौधरी अहमद बेग इवेंट का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंदलीप सिंधु के मुताबिक इंटर क्लब्स कराटे चैंपियनशिप 3 मराहिल में मुकम्मल की जाएगी। लाहौर के मकामी कॉलेज में मुनाकिद होने वाली इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी अहमद बेग होंगे। तमाम प्लेयर्स से ये उनको एडवाइस है कि वो अपनी भरपूर तैयारी करें इस इवेंट के लिए, इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। और जो जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमारे प्लेयर्स हैं और हमारे रेफरीज हैं, उन सब के लिए मेरी नेक तमन्ना है। पहले मरहला में अल कबीर डिविजनल लेवल, दूसरे मरहला में अल कबीर इंटर प्रोफेशनल लेवल मुकाबले मई में होंगे। आखिरी फेज अल कबीर नेशनल कराटे चैंपियनशिप के मुकाबले जून में मुनक्किद किए जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि कराटे चैंपियनशिप में मुल्क भर से 300 से ज्यादा कराटे क्लब हिस्सा लेंगे।